Hello everyone, hope everybody is safe. In this video, we will be covering the provisions relating to input tax credit. Input tax credit is covered in section 16, 17, 18, 19, 20 and 21. ஒரு recap மாதிரி பண்ணலாம். A particular transaction, whether it is a supply or not, which we will be seeing in based on section 7. So, ஒரு transaction supply or not அப்படின்றது section 7 வச்சு we can understand. Once I have decided a particular transaction is a supply, now I have to see whether it is a taxable supply or not. This is based on negative list of services and exemption. இப்போ ஒரு supply actually supply as per section 7, but it is covered in schedule 3 or exemption notification. Now it is not considered as supply or it is a exempt supply. அதுக்கு நான் tax pay பண்ண வேண்டிய தேவை இல்லை. Now, one particular supply is taxable supply na தெரிஞ்சிருச்சு. Now I have to see whether it is intrastate supply or interstate supply. This based on place of supply and location of supply. At the decide on one, I will be getting to know what tax I have to pay. CGST or IGST or we can understand. After that, and I am a registered person. And I am a registered person now. I have to give an invoice along with I have to charge the GST. And the invoice amount to GST நான் charge பண்ணனும். Charge பண்ணி I have to give it to the recipient of the supply. He will be paying the tax. That tax I have to collect it from the recipient and I have to pay it to the government. Right? இதுவரையும் we have seen everything in detail. Now, இப்போ இந்த ITC எங்க relevance வருது அப்படின்னா, for example, I am a pen manufacturer. ஆனா pen வந்து manufacture பண்ணி I am giving it to the recipient of the supply. And I will be getting a GST which I have charged the invoice. 100 rupee is a pen. 10 rupee, for example, 10% is the GST. 10 rupee I will be charging GST. 110 rupee na ஒரு bill கொடுப்பேன். He will be giving rupee 10 for me. And the 10 ல இருந்து இந்த 10 நான் வந்து I have to pay it to the government. Now இங்க ஒரு சின்ன ஒரு ITC இந்த provisions he has got. இந்த pen தயாரிக்கிறதுக்கு I need some plastic. அதை நான் வாங்கிருப்பேன். நான் வாங்கும்போது அந்த பிளாஸ்டிக்கு I would have paid some GST. For example, 4 rupee GST I have paid on the plastics which I have bought for the purpose of manufacturing of this pen. அப்படின்னா நான் 4 rupee already ஒருத்தர்கிட்ட நான் GST பே பண்ணியிருக்கேன். அவர் கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ணியிருக்காரு. ஆக்சுவலாக நான் 10 rupee பே பண்ணியிருக்கணும். அதில் 4 rupee ஆல்ரெடி ஒருத்தர் பே பண்ணிட்டாரு. அதாவது என்னோட சப்ளையர் ஆஃப் பிளாஸ்டிக் வந்து ஆல்ரெடி யூ would have paid it to the government. எப்படி பே பண்ணியிருப்பாருன்னா என்கிட்ட கலெக்ட் பண்ணி கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ணியிருப்பாரு. இந்த 4 ரூபி நான் ஆல்ரெடி பே பண்ணிட்டேன். ஸோ நான் இங்கே ஐடிசி கிளைம் பண்ணிக்கலாம், கிரெடிட் கிளைம் பண்ணிக்கலான்னு 10 ரூபி நான் கலெக்ட் பண்ணி என்னோட ரெசிபியன்ட் கிட்ட கலெக்ட் பண்ணியிருக்கேன்ல, அதில் 10 - 4 பேலன்ஸ் 6 மட்டும் நான் கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ணால் போதும். 10 ரூபி பண்ண வேண்டிய தேவை இல்லை. இதுதான் இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட். அதாவது சிம்பிளாக சொல்லணும்னா நான் வந்து ஜிஎஸ்டி கலெக்ட் பண்ண அமௌண்ட்டு மைனஸ் நான் என்னுடைய inward supply க்கு I would have paid some ITC, GST. அந்த GST-யை நான் இன்புட்டா எடுத்துக்கிட்டு ரெடியூஸ் பண்ணி பேலன்ஸ் அமௌண்ட் நான் கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ணா போதும். இதுதான் இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட்டோட கான்செப்ட். ஃபர்ஸ்ட் வந்து செக்ஷன் 16 பேசிக் செக்ஷன். அது வந்து கிளாசிஃபைட் இன்டு 4 சப்செக்ஷன்ஸ் 1, 2, 3, 4. Section 16(1) is dealing with who can claim ITC. யார் வந்து ITC claim பண்ணலாம் அப்படின்றத வந்து 16(1) பேசுது. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா registered person can claim and goods and service should be used for the business purpose. இந்த ரெண்டு கண்டிஷன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் ஒரு ITC எடுக்கணும்னா நான் ஒரு registered person ஆகணும். அது ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன். செகண்ட் கண்டிஷன் நான் goods and service வந்து business purpose-க்கு யூஸ் பண்றேன். நான் goods and service நான் எடுத்துக்கிறேன். I am receiving some goods or service but I should have used it business. என்னோட personal purpose-க்கு யூஸ் பண்ணி I can't claim ITC. Clear? Next 16(2) அவங்க ஒரு further 4 conditions கொடுத்திருக்காங்க. என்னன்னா he should have already received the goods and service. Second one, possess valid tax paying document and GSTR filing வந்து பண்ணிருக்கணும். Fourth one வந்து tax to be paid to the government. First one வந்து goods and service நான் ஆக்சுவலா ரிசீவ் பண்ணிருக்கேன். இன்வாய்ஸ் மட்டும் இருந்தா பத்தாது. நான் goods and service நான் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கேன், என் ஃபேக்டரியில நான் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கேன், என்னோட பிளேஸ்ல நான் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கேன்ற ப்ரூஃப் வேணும். அப்போ மட்டும்தான் நான் ஐடிசி கிளைம் பண்ண முடியும். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன். ஆக்சுவலா ஐ ஷுட் ஹேவ் ரிசீவ் த கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ். நம்பர் 1. செகண்ட், வேலிட் டாக்ஸ் பேயிங் டாக்குமெண்ட். அதை தவிர எனக்கு இன்வாய்ஸும் வேணும்.
ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கணும், ரெண்டாவது எனக்கு சப்போர்ட்டிங் I should have that valid tax paying document. அதாவது நான் இன்வாய்ஸ்ல வந்து பெய்ட், அதாவது சப்ளையர் வந்து எனக்கு ஒரு இன்வாய்ஸ் கொடுத்துருப்பாரு, அந்த இன்வாய்ஸ்ல வந்து பெய்ட் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சீலோட இருக்கும், அதுதான் இன்வாய்ஸ். ஸோ தட் நான் வந்து அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் த மெட்டீரியல் அந்த டேக்ஸ் பர்டெய்னிங் டு தட் மெட்டீரியல் நான் பே பண்ணியிருக்கேன்றதுக்கான ப்ரூஃப். மூணாவது நான் ஜிஎஸ்டி ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணியிருக்கணும். We would have seen in the returns chapter GSTR 1, 2, 3 அந்த மாதிரி GSTR 3B வந்து நான் ஃபைல் பண்ணியிருக்கணும். தேர்ட் கண்டிஷன். ஃபோர்த் கண்டிஷன் வந்து நான் டேக்ஸ் பே பண்ணுறேன்ல, அதை வந்து the supplier of service should have paid it to the government. This is very very important. அதை அவங்க பே பண்ணால் மட்டும்தான் நான் கிரெடிட் எடுக்கணும். இது சார் இவங்க வந்து பே பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்றது எப்படி சார் நம்மளுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா, GSTR 2 அப்படின்னு ஒரு ரிட்டர்ன் இருக்கு. இட் இஸ் ஆட்டோ பாப்புலேட்டட் ரிட்டர்ன். எப்படின்னா நான் வந்து ஒரு ஜிஎஸ்டி கலெக்ட் பண்ணி நான் பே பண்ணுறேன் அப்படின்னா, நான் பே பண்ண உடனே என்னோட ரெசிபியன்ட், அதாவது என்னோட, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஐ எம் கலெக்டிங் ஜிஎஸ்டி அண்ட் ஐ எம் பேயிங் இட் டு த கவர்மெண்ட். நான் என்ன பண்ணுவேன்னா GSTR 1 ஃபைல் பண்ணுவேன். நான் GSTR 1 ஃபைல் பண்ண உடனே அதில் GSTIN நம்பர் எல்லாமே இருக்கும். என்னோட ரெசிபியன்ட்டுக்கு GSTR 2ன்னு ஒரு ரிட்டர்ன் வரும். அந்த ரிட்டர்னில் உங்களுக்காக இவ்வளோ டேக்ஸ் வந்து இவர் பே பண்ணியிருக்காரு அப்படின்றது அந்த ரிட்டர்னில் ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும், ஆட்டோ பாப்புலேட்டடாக வரும். அப்படி வந்தால் மட்டும்தான் நான் எடுக்க முடியும், இல்லைன்னா எடுக்க முடியாது. இதுதான் டேக்ஸ் ஆன் சச் சப்ளை ஹேஸ் டு பி பேட் டு தி கவர்மெண்ட். நோ இதுதான் செக்ஷன் 16(2). 16(1) பார்த்துட்டோம், செக்ஷன் 16(2) பார்த்துட்டோம். இந்த 16(2)ல் வந்து சம் கேசஸ் இருக்குது. இது என்னென்னு பார்க்கலாம். கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து கூட்ஸ் வந்து நான் லாட்ஸில் ரிசீவ் பண்ணுவேன். 1000 kg இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் 200 kg வரும், அப்புறம் 300 kg வரும், அப்புறம் 400 kg வரும். அந்த மாதிரி கேஸில் என்னைக்கு நான் ஃபுல்லாக இன்வாய்ஸில் இருக்கிற கூட்ஸ் என்னைக்கு நான் ஃபுல்லாக ரிசீவ் பண்ணுறேனோ அன்றைக்கி தான் நான் ஐடிசி கிளைம் பண்ண முடியும். லைக் நான் 100 kgs நான் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கேன் சார், ஸோ 10%, அதாவது 1000 kg நான் ரிசீவ் பண்ணணும், இல்லை 100 kg நான் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கேன், ஸோ 10% நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா முடியாது. 1000 kgsம் என்னைக்கு நம்மளுக்கு வருதோ அன்றைக்கி தான் நான் ஜிஎஸ்டியை அவைல் பண்ண முடியும். நம்பர் 2, நான் கூட்ஸ் கொண்டு வரும்போது நார்மல் டிரான்சிட் லாஸ் ஹேப்பன் ஆகுது. அந்த மாதிரி நார்மல் டிரான்சிட் லாஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஐ கேன் கன்சிடர் இட் அஸ் அ சப்ளை. இப்போ சப்போஸ் அப்நார்மலாக, அதாவது நான் கூட்ஸ் கொண்டு வந்துட்டுருக்கேன், 1000 kg வருதுன்னா ஒரு 2 kg டேமேஜ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதனால அந்த 2 kgக்கான ஐடிசி எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஹவவர் அப்நார்மலாக ஒரு சுச்சுவேஷனில் எடுத்துகிட்டு வரும்போது கூட்ஸ் வந்து எரிஞ்சிருச்சு, அந்த மாதிரி கேசஸ் வந்து அந்த எரிஞ்சு போன கூட்ஸ்க்கெல்லாம் நான் ஐடிசி எடுக்கக்கூடாது. கிளியர்? நெக்ஸ்ட் ஒன், நான் இன்புட் வந்து செக்ஷன் 73 and 74 ஒரு இன்ஸ்பெக்ஷன் மாதிரி வந்தது அண்ட் டிமாண்ட் அண்ட் ரெக்கவரி மாதிரி என்கிட்ட ரெக்கவர் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த மாதிரி கேஸில் நான் ஹேவ் பெய்ட் த டேக்ஸ் அப்படின்னா ஐ கான் கிளைம் ஐடிசி ஆன் த டேக்ஸ் விச் ஐ ஹேவ் பெய்ட் அண்டர் செக்ஷன் 73 or 74. இப்போ 73, 74ல இன்ஸ்பெக்ஷன் மாதிரி வந்து அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி டேக்ஸ் பே பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் வந்து டேக்ஸ் பே பண்ணியிருக்கேன்னா அந்த இன்புட்டில் ஐ கான் கிளைம் எனி ஐடிசி. Clear? This is with respect to 16(2). 16(3) it is a simple section. ITC not reversible and depreciation is claimed on the tax component. Depreciation is claimed. அதாவது என்னன்னா, இப்போ வந்து ஒரு கேபிட்டல் கூட்ஸ் இருக்கு, கேபிட்டல் கூட்ஸ்ல வந்து ஜிஎஸ்டியும் சார்ஜ் பண்ணிருப்பாங்க. இந்த ஜிஎஸ்டியும் இப்போ நம்ம இன்கம் டேக்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம். காஸ்ட் ஆஃப் த அசர்ட் அலாங் வித் த டேக்ஸையும் நான் சேர்த்து கேபிட்டலைஸ் பண்ணி இன்கம் டேக்ஸ் டெப்ரிசியேஷன் ரேட்ல இன்கம் டேக்ஸ் படி நான் டெப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்றேன். லைக் 1000 rupees is the cost of the asset, 200 rupees is the GST. நான் காஸ்ட் என்ன எடுக்கிறேன் இன்கம் டேக்ஸுக்கு ஃபார் த காஸ்ட் ஆஃப் த அசர்ட்னு பார்க்கணும். 1000 எடுக்கிறேன்னா 1200 எடுக்கிறேனான்னு பார்க்கணும். இப்போ நான் 1200 நான் கேபிட்டலைஸ் பண்ணிட்டு 1200 நான் ரெகுலராக டெப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா ஐடிசி வராது. ஹவவர் நான் 1000 தான் கேபிட்டலைஸ் பண்ணியிருக்கேன், இந்த 200 நான் கன்சிடர் பண்ணலைன்னா அந்த 200 ஐ கேன் கிளைம் இட் ஆஸ் அ இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட். இதுதான் செக்ஷன் 16(3). ஓகே. 16(4) என்ன சொல்றாங்கன்னா டைம் லிமிட் ஃபார் அவைலிங் ஐடிசி. சார் வாட் இஸ் த டைம் லிமிட் ஃபார் மீ டு அவைல் த ஐடிசி? சார் எத்தனை நாளுக்குள்ள நான் வந்து ஐடிசி அவைல் பண்ணலாம் அப்படின்னு அந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் 16(4)ல வந்திருக்கு. வாட் இஸ் த டைம் லிமிட்னா, due date of the filing the
return for the month of September of the following year. The due date of filing the return of September of the succeeding financial year. இப்போ நம்ம என்ன financial yearல இருக்கோம்னா 1920ல இருக்கும். இப்போ 1920ல இருக்கோம்னா செப்டம்பர் 20 ஓட ரிட்டர்ன் ஃபைலிங் டேட் என்ன? 20th of October 2020 or actual date of filing annual return. இப்போ இந்த 1920க்கான annual return நம்ம எப்போ ஃபைல் பண்ணுவோம்னா 31/12/2020ல ஃபைல் பண்ணுவோம். ஸோ நான் வந்து 31/12/2020 or 20th October 2020 whichever is earlier. அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ 1920க்கு நான் ஆனுவல் ரிட்டர்னை வந்து ஆகஸ்ட் மாதமே ஃபைல் பண்ணிருக்கேன். அப்போ ஆகஸ்ட் ஆக்சுவல் டேட் ஆஃப் ஃபைலிங் ஆனுவல் ரிட்டர்ன் என்ன? ஆகஸ்ட்ல ஏதோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆகஸ்ட் 20th நான் வந்து ஃபைல் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஆகஸ்ட் 20th or due date of filing the return for the September. அது என்ன? 20th of October whichever is earlier August. So நான் இவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா actual date of filing, due date of filing annual return கிடையாது, actual date of filing annual return or due date of filing the return for the September month, monthly return for the September month or actual date of filing the annual return. In the whichever is earlier date வரையும் you can claim the ITC. அதுக்கு மேல போயிடுச்சுன்னா அந்த ITC வந்து லாப்ஸ் ஆயிடும். you can't claim ITC on that. இது வந்து செக்ஷன் 16(4)ல சொல்லியிருக்கோம். நோட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்னன்னா, இப்போ சம் டெபிட் நோட் நான் இஷ்யூ பண்ணுவேன். ஒரு இன்வாய்ஸ் இருக்கும், அந்த இன்வாய்ஸுக்கு ஒரு டெபிட் நோட் இஷ்யூ பண்ணியிருப்பாங்க. சார் இந்த டெபிட் நோட்டை வந்து செப்பரேட்டாக கன்சிடர் பண்ணணுமா ஆர் இன்வாய்ஸோடையே கன்சிடர் பண்ணலாமா அப்படின்றது செகண்ட் கொஸ்டின். இப்போ இன்வாய்ஸ் வந்து பர்டெய்னிங் டு 1920. இப்போ 2021 அதாவது இந்த ஏப்ரல் மாதம் நான் ஒரு டெபிட் நோட்டோ ஏதோ வந்து ரிசீவ் ஆகுது அப்படின்னா இந்த டெபிட் நோட்டை வந்து இன்வாய்ஸோட சேர்த்து கன்சிடர் பண்ணணுமா ஆர் அந்த டெபிட் நோட்டை செப்பரேட்டாக கன்சிடர் பண்ணணுமானா, இப்போ இந்த டெபிட் நோட் வந்து இந்த இன்வாய்ஸ்க்காக கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த டெபிட் நோட்டோட டைம், இந்த டெபிட் நோட்டோட டைமும் இன்வாய்ஸ் டைமும் சேம். நீ வந்து டெபிட் நோட் தனியாகவும் இன்வாய்ஸ் தனியாகவும் கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது. கிளியர்? திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ITC have been availed. நான் வந்து ITC கிளைம் பண்ணிட்டேன், ஆனால் பேமெண்ட் இன்னும் நான் பண்ணல. I am purchasing some goods or service I am purchasing. அதுக்கு what I have done, I have claimed ITC. ஆனால் நான் அந்த பர்சனுக்கு வந்து நான் இன்னும் பில் பேமெண்ட்டே பண்ணல. ஆனால் அவன் வந்து கரெக்டாக வந்து அந்த சப்ளைக்கான டாக்ஸ் வந்து even though he haven't received it from me, he has paid it to the government, எல்லாமே கரெக்ட் ஆயிடுச்சு, ஆனால் நான் இன்னும் பேமெண்ட்டே பண்ணலை. இந்த மாதிரி கேசஸில் நான் அவைல் பண்ணிட்டு போயிடலாமா அப்படின்றது ஒரு கொஷின் வருது. அதுக்கு GST ஆக்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, if GST has been availed ஆனால் நீங்கள் வந்து இன்னும் பேமெண்ட் 180 days from the date of invoice பேமெண்ட் பண்ணலைன்னா அந்த ITCயை ரிவர்ஸ் பண்ணிடும். அந்த ITCயை ரிவர்ஸ் பண்ணி it will be increasing your output tax liability அப்படின்றது ஒரு ப்ரொவிஷன். எதுக்குன்னா இவங்க வந்து ப்ராப்பராக பேமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கான ப்ரொவிஷன். ஹவவர் இப்போ நான் 180 days ஆயிடுச்சு சார் நான் பேமெண்ட் பண்ணலைன்னா நீ ரிவர்ஸ் பண்ணிடுவேன், அவுட்புட் டேக்ஸ் லைபிலிட்டியில் வரும். ஹவவர் நான் சார் இல்லை சார் நான் தெரியாமல் பண்ணிட்டேன் 180 daysக்கு அப்புறம் ஐ ஹவ் ப்ராப்பர்லி பெய்ட் அப்படின்னா நோ ப்ராப்ளம், யூ கேன் டேக் த கிரெடிட் அண்ட் யூ கேன் கோ அலாங். ஓகே, இந்த 180 day இருக்குல்ல, இந்த 180 daysக்குள்ளே நான் பேமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற கண்டிஷன் வந்து ரெண்டு கேசஸும் கிடையாது. ஒன்று வந்து நான் ரிவர்ஸ் சார்ஜில் பே பண்ணுறேன், நான் ரிவர்ஸ் சார்ஜில் பே பண்ணுறேன். ரெண்டாவது கேஸ் வந்து ஷெட்யூல் 1 சப்ளைஸ். ஷெட்யூல் 1 சப்ளைஸ் வந்து கன்சிடரேஷனே இருக்காது, ஆனாலும் இட் வாஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் அ டீம்டு சப்ளை. ஸோ இந்த கண்டிஷன் உங்களுக்கு ரெலவன்ஸே இருக்காது. ரிவர்ஸ் சார்ஜ் பர்பஸ் வந்து நான் பேமெண்ட் ஒருத்தருக்கு பண்ணுவேன், கவர்மெண்ட்டுக்கு நான் தனியாக பே பண்ணுவேன். ஸோ இங்கேயும் வந்து நான் கொடுத்து அவங்க பேமெண்ட் பண்ணணுன்றதெல்லாம் இல்லை, இவங்க டேக்ஸ் டு பி பெய்ட் ஆன் செப்பரேட் லைன், payment to the purchase to be paid on separate. So இது ரெண்டுத்துக்கும் இந்த 180 day condition is not relevant. Okay, இதுதான் section 16, very important section. Section 16 is a basic section. 16(1), 2, 3 and 4. 16(1) ல என்ன டீல் பண்ணிருக்காங்கன்னு ஒரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க. section 2, section 3, 16(3), subsection 3, subsection 4. All are very important. Go through once. Now next இதுக்கு எல்லாமே நம்ம வந்து சம் சால்வ் பண்ணலாம். இதை நான் முடிச்ச உடனே பாஸ் பண்ணி ஒரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணுங்க, அப்புறம் நம்ம சம் சால்வ் பண்ணும்போது யூ வில் ஹேவ் அ கிரேட் கிளாரிட்டி. ஓகே, நான் ஒரு நோட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன், அந்த நோட்ஸோட சேர்த்து படிச்சுட்டே வந்து நீங்கள் வீடியோ வந்து ஹெட்செட் வச்சுட்டு கேட்டுட்டு சைடில் வந்து அந்த நோட்ஸை ரன் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க, யூ வில் ஹேவ் கிரேட்
clarity. Okay. Next one, the blocked credit. Very, very, very important for the knowledge point of view and exam point of view also. So, blocked credit நான் வந்து I have purchased some goods or service, அதுக்கு நான் வந்து tax pay பண்ணியிருக்கேன். On some cases ஸ்பெசிஃபிக்காக ஆக்ட் சொல்லுது இந்த மாதிரி கேசஸுக்கு யூ ஷுட் நாட் கிளைம் எனி ஐடிசி. ஸ்பெசிஃபிக்காக தே ஹேவ் கிவன் இதுக்கெல்லாம் நீ ஐடிசி எடுக்கவே கூடாது அப்படின்னு. என்னென்ன கேசஸ்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து கூட்ஸ் ஸ்டோலன் ஆர் லாஸ்ட். இப்போ கூட்ஸ் வந்து தொலைஞ்சு போச்சு ஆர் திருட்டு போயிடுச்சு, அந்த மாதிரி கேசஸ்க்கு வந்து வாட் எவர் இன்புட் ஐ ஹவ் பேட் நான் வந்து அதுக்கு ஐடிசி கிளைம் பண்ண முடியாது. Number 2, inputs were tax paid as per 74, 129, 130. அதாவது நான் வந்து fraud casesல வந்து என்னை investigate பண்ணி they have collected the tax. Otherwise 129 or 130 search and seizure பண்ணி நான் வந்து tax pay பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ற கேசஸ்ல வந்து whatever tax I have paid அந்த இன்புட்டுக்கான அந்த இன்புட்டுக்கான tax which I have paid, I shall not take it as a credit. Third one வந்து நான் goods or services நான் personal consumption யூஸ் பண்ணிப்பேன். செக்ஷன் 16(1)ல பார்ப்போம். லைக் நான் வந்து it should be used for the purpose of business. அதுதான் இவங்க வந்து ரெண்டாவது வாட்டி சொல்லியிருக்காங்க. கூட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ் நான் வந்து பர்சனல் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா அந்த இன்புட்ஸ்க்கு எல்லாம் நான் ஐ கான் கிளைம் ஐடிசி. Fourth one, inputs by NRTP or other than goods imported by them. இப்போ NRTP person இருப்பாங்க, அவங்க வந்து எனி இன்புட்ஸ் அதுக்கு அவங்க டேக்ஸ் பே பண்ணியிருக்காங்கன்னா அதுக்கு they can't claim ITC. However, இப்போ நான் goods import பண்ணுறப்போ I will be charging IGST which will be covering in the customs chapter. அந்த மாதிரி கேசஸில் I can claim ITC inputs. Fifth one வந்து inputs under composition. I am a composition dealer. நான் purchase பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து ஜிஎஸ்டியை சார்ஜ் பண்ண மாட்டேன், which we have discussed. அப்போ என்னோட இன்புட்ஸில் நான் வந்து வாட் எவர் டேக்ஸ் ஐ ஹவ் பேட் இட் வில் பி எலாப்ஸ். அதுதான் வந்து we have seen as a disadvantage in composition scheme. Sixth one வந்து input tax credit for construction of immovable property. இப்போ நான் ஒரு பில்டிங்கோ பிஸ்னஸ் பர்பஸாக இருந்தாலும் ஒரு பில்டிங் நான் கட்டுறேன் அப்படின்னா அதுக்கான goods and service நான் I will be purchasing. அதுக்கு I would have paid some tax. அந்த டாக்ஸுக்கெல்லாம் ஐடிசி கிடையாது. ஹவவர் இஃப் இட் இஸ் ஃபார் த பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி, அதாவது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரிக்காக ஐ ஹவ் இன்கர்ட் சம், ஐ ஹவ் பாட் சம் இன்புட்ஸ், அந்த இன்புட்ஸுக்கு ஐ கேன் டேக் ஐடிசி. வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். immovable property construction ITC not allowed. However, if it is for the construction of plant and machinery, I can claim ITC. Clear? Next one வந்து with respect to motor vehicle for transportation of passengers. Okay, very very important. Example ரொம்ப important is motor vehicle. இப்போ நம்ம பேச போறது எல்லாமே motor vehicle. motor vehicle for the நான் ஒரு motor vehicle வாங்குறேன். For example ஒரு 2 crore ஒரு பெரிய லாரி or truck மாதிரி வாங்குறேன், பெரிய பஸ் மாதிரி வாங்குறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு 1 or 2 crore ஆகும். அந்த 1 or 2 crore-க்கு வந்து whether I can claim அதுக்கு for example 10% GST. And the GST whether I can claim it as ITC or not, it is a question. Understood? Now, இப்போ அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, if you are using that motor vehicle for the transportation of goods, you can claim ITC. If you are using it for imparting அதாவது imparting training on driving, இப்போ நான் வந்து ஒரு பஸ் வாங்கி நான் ட்ரைனிங் கொடுக்குறேன், how to drive the bus, அந்த மாதிரி நான் என்னோட பிஸ்னஸ் வந்து டிரைவிங் ஸ்கூல் மாதிரி for the bus, lorry அந்த மாதிரி பீப்புளுக்குன்னா I can claim it as ITC. If I am transporting passengers, next வந்து if I am transporting passengers, இங்க வந்து அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இப்போ இன்னொரு வாட்டி இப்போ இந்த லைனை படி, motor vehicle for transportation of persons with capacity up to 13 persons உள்ள capacity, 13 persons உள்ள capacity ஆன motor vehicle, vessel, aircraft, இந்த மூணுத்துக்கான ஐடிசி நான் எடுக்கக்கூடாது. மோட்டார் வெஹிக்கல் ஃபார் டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் பர்சன்ஸ் ஹேவிங் கெப்பாசிட்டி அப் டு 13%, வெசல், ஏர்கிராஃப்ட், இந்த மூணு நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதுக்கான ஐடிசி நான் எடுக்கக்கூடாது. ஹவவர் இதுக்கு என்ன எக்ஸெப்ஷன் அப்படின்னா, இஃப் ஐ எம் யூஸிங் இட் ஃபார் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் பேசஞ்சர், சார் நான் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் பேசஞ்சருக்கு தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா
you can claim. Sir, if I am transporting goods, sir, you can claim. However, if further supply of motor vehicle, இப்போ நான் வந்து டீலர் சார், நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணி விற்கிறேன் இந்த மோட்டர் வெஹிக்கலோ வெசலோ ஏர்கிராஃப்டோ நான் வந்து வாங்குறேன், அதை நான் விற்கிறேன், இந்த மாதிரி கேசஸில் யூ கேன் கிளைம் ஐடிசி. டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் பேசஞ்சர் யூ கேன் கிளைம் ஐடிசி. இம்பார்ட்டிங் நாலேஜ் ஆஃப் டிரைவிங் மோட்டர் வெஹிக்கல்னா யூ கேன் கிளைம் ஐடிசி. டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் கூட்ஸ்னா யூ கேன் கிளைம் ஐடிசி. இப்போ நான் வேற ஏதாவது பர்பஸ், இதுலேயே எல்லாமே கவர் ஆகிடுச்சு, வேற ஏதாவது பர்பஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த மோட்டர் வெஹிக்கலுக்கான ஐடிசியை ஐ கான் கிளைம். Clear? Now, works contract services. Works contract service என்ன சொல்றாங்கன்னா works contract service for the construction of immovable property. Works contract service னா என்னன்னா goods service, இந்த ரெண்டுத்தையும் நான் ப்ரொவைட் பண்றேன் சர்வீஸ். அதாவது ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க், ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி வந்து லேபரும் கொடுக்குறாங்க, அட் த சேம் டைம் மெட்டீரியலும் கொடுக்குறாங்க, இந்த ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து they are doing the work னா அது வந்து works contract service. லேபர் மட்டும் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அது வந்து பியூர் லேபர் கான்ட்ராக்ட். ரெண்டுமே சேர்த்து கொடுக்கறதுனால இட் இஸ் அ ஒர்க்ஸ் கான்ட்ராக்ட் சர்வீஸ். இப்போ ஒர்க்ஸ் கான்ட்ராக்ட் சர்வீஸ் நான் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன், வெதர் ஐ கேன் டேக் ஐடிசி ஆர் நாட் இஸ் அ கொஷின். ஒர்க்ஸ் கான்ட்ராக்ட் சர்வீஸ் ஃபார் தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி அதர் தென் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி, இதுலேயும் ஒரு எக்ஸப்ஷன். இப்போ நான் ஒர்க்ஸ் கான்ட்ராக்ட் சர்வீஸ் ஃபார் த பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரினா I can take ITC. However, if it is a works contract service for the construction of immovable property, அப்படின்னா I can't take ITC provided it is capitalized to fixed asset account. அதாவது construction of immovable property, ஒரு capital item நான் வந்து construct பண்றதுக்காக நான் இன்புட்டோ சர்வீஸோ இந்த மாதிரி ரிசீவ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா I can't claim it as a ITC. Very very important. இதுக்கு ஒரு exemptions கொடுத்துருக்காங்க. என்ன அப்படின்னா if works contract service is an input service for the purpose of supplying works contract service. அதாவது நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா ஒர்க்ஸ் கான்ட்ராக்ட்லேருந்து ஒருத்தர்கிட்டேருந்து நான் ஒர்க்ஸ் கான்ட்ராக்ட் சர்வீஸ் வாங்கி அதை இன்னொருத்தருக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்காக நான் வாங்குறேன். இட் இஸ் ஃபார் ப்ரொவைடிங் அவுட்புட் ஒர்க்ஸ் கான்ட்ராக்ட் சர்வீஸ் அப்படின்னா அதாவது டீலர் மாதிரி நான் வாங்கி விற்கிற மாதிரி ஐ எம் கெட்டிங் த ஒர்க்ஸ் கான்ட்ராக்ட் சர்வீஸ் ஃபார் ப்ரொவைடிங் அனதர் ஒர்க்ஸ் கான்ட்ராக்ட் சர்வீஸ்னா இட் இஸ் யூ கேன் கிளைம் ஐடிசி ஆன் தட் ஒர்க்ஸ் கான்ட்ராக்ட் சர்வீஸ் ஈவன் இட் இஸ் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் பில்டிங். கிளியர்? ஒன். செகண்ட் ஒன் வந்து ஒர்க்ஸ் கான்ட்ராக்ட் சர்வீஸ் ஃபார் த immovable property taken to plant and machinery. இப்போ நான் பிளான்ட் P&L இப்போ நான் வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் பில்டிங் பண்ணுறேன், அந்த பில்டிங்கை வந்து நான் P&L அக்கௌண்ட்டுக்கு எடுத்துக்கிறேன். ஐ எம் நாட் கேபிட்டலைசிங் இன் அ ஃபிக்ஸ்ட் அசெட் அக்கௌண்ட், ஐ எம் டேக்கிங் இட் டு P&L அக்கௌண்ட். அப்படின்ற பட்சத்தில் even though if I am incurring works contract service for the purpose of construction of building, I can claim ITC. Clear? Next one, last one. Totally nine things are covered here. This is the last one. Specified service. மூணு சர்வீஸ் இதெல்லாம் சொல்றோம். என்னென்ன சொல்றேன்னா specified services, membership for club or fitness center, gym, etc. மூணாவது விஷயம் வந்து travel benefits, LTC. என்னென்ன specified services, membership of club and fitness, மூணாவது travel benefit. இந்த மூணு சர்வீஸுக்கு I can't claim any ITC. Clear? ஏன்னா இது எல்லாமே வந்து பர்சனல் பர்பஸ். இப்போ ஒரு கிளப்புக்கு ஃபிட்னஸ்னா மை பாடி, என்னோட பாடிக்காக நான் வந்து செலவு பண்ணுற அமௌண்ட் அது. ஸோ அதுக்கு ஐ கான்ட் கிளைம் எனி ஐடிசி அப்படின்ற மாதிரி தே ஹாவ் கிவன் த ப்ரொவிஷன்ஸ். நோ, இதுக்கு சில எக்ஸெப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. என்னன்னா இப்போ கவர்மெண்ட் சொல்லுது நீ வந்து உன்னோட ஒர்க்கிங் பீப்புளுக்கெல்லாம் யூ ஷுட் ப்ரொவைட் திஸ், யூ ஷுட் ப்ரொவைட் தட் அப்படின்ற மாதிரி. அதாவது கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ரூல் கொண்டு வந்து நீங்கள் உங்கள் எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாருமே ஜிம் போகணும், உங்கள் எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாருமே ஒரு ஃபிட்னஸ் இதில் இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கவர்மெண்ட் ஒரு ரூல் கொண்டு வந்து அந்த ரூலுக்காக ஐ ஆம் கெட்டிங் த மெம்பர்ஷிப் ஆஃப் கிளப் ஆர் ஃபிட்னஸ் ஃபார் மை எம்ப்ளாயீஸ் அப்படின்ற பட்சத்தில் ஐ கேன் டேக் ITC ஆன் த மெம்பர்ஷிப் ஃபீ. கிளியர்? ரெண்டாவது இன்வர்ட் சப்ளை ஃபார் ப்ரொவைடிங் சம் அவுட்வர்ட் சப்ளை. இது வந்து மொத்தம் இப்போ ஸ்பெசிஃபைட் சர்வீஸ் இருக்கு, மெம்பர்ஷிப் ஆஃப் கிளப் ஃபிட்னஸ் இருக்கு, டிராவல் பெனிஃபிட், இந்த மூணு சர்வீஸ் இருக்கு. இதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னுக்கு வந்து இது இந்த இன்வர்ட் சப்ளை ஃபார் ப்ரொவைடிங் அவுட்வர்ட் சப்ளை வராது. எக்ஸப்ஷன் என்ன? லைக் ஸ்பெசிஃபைட் சர்வீஸ், மெம்பர்ஷிப் ஆஃப் கிளப் ஃபிட்னஸ், டிராவல் பெனிஃபிட், இந்த மூணுத்துக்கும் ITC கிடையாது.
ஓகே, இதுக்கு எக்ஸெப்ஷன் எந்தெந்த கேசஸில் இந்த 3 சர்வீஸ்க்கும் நான் வந்து ஐடிசி கிளைம் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்த்தோம்னா, இஃப் இட் இஸ் இன்வெர்ட் சப்ளை ஃபார் ப்ரொவைடிங் அவுட்வர்ட் சப்ளை. நான் ஒரு சர்வீஸ் வந்து இன்வெர்ட் சப்ளை வாங்கிக்கிறேன், அதை நான் வந்து அவுட்வர்ட் சப்ளைக்காக ஐ எம் கெட்டிங் தட் சப்ளை அப்படின்ற கேசஸில் ஐ கேன் கிளைம் ஐடிசி. ரெண்டாவது வந்து கவர்மெண்ட் ஆப்ளிகேஷன் இருந்தால் ஐ கேன் கிளைம் ஐடிசி. நவ் இதில் வந்து இன்வெர்ட் சப்ளை ஃபார் ப்ரொவைடிங் சம் அவுட்வர்ட் சப்ளைன்னு இருக்குல்ல, இது வந்து மெம்பர்ஷிப் ஆஃப் கிளப்புக்கும் ட்ராவல் பெனிஃபிட்டுக்கும் நாட் அட் ஆல் பாசிபிள். அதை நான் கன்சியூம் பண்ணிடுறேன். இப்போ நான் கிளப் போகிறேன், கிளப் ஆர் ஜிம் போகிறேன் அப்படின்னா ஜிம் போயிட்டு அந்த ஃபிட்னஸ் வந்து எனக்காக தான். ஐ எம் நாட் கோயிங் டு ப்ரொவைட் தட் சர்வீஸ் ஆர் சப்ளை டு எனி அதர் பர்சன். ஸோ அது ரெலவன்ஸே வராது. எல்டிசியும் மெம்பர்ஷிப் ஆஃப் கிளப் ஹவவர் ஸ்பெசிஃபைட் சர்வீஸுக்காக கொடுத்துருக்கோம். எது இன்வெர்ட் சப்ளை ஃபார் ப்ரொவைடிங் அவுட்வர்ட் சப்ளைன்றது வந்து ஸ்பெசிஃபைட் சர்வீஸ்க்காக கொடுத்துருக்கு. அது சரி, ஓகே சார், வாட் இஸ் ஸ்பெசிஃபைட் சர்வீஸ்? என்னென்னலாம் ஸ்பெசிஃபைட் சர்வீஸ்? ஃபுட் அண்ட் பீவரேஜ், அவுட்டோர் கேட்டரிங், பியூட்டி ட்ரீட்மெண்ட், health service, cosmetic surgery, rent a cab, life and health insurance. இந்த 7 சர்வீஸ் தான் ஸ்பெசிஃபைட் சர்வீஸ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃபுட் அண்ட் பீவரேஜோ அவுட்வர்ட் கேட்டரிங்கோ நான் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ளைட்லலாம் ஒரு கேட்டரிங் ஒரு தாஜ் அப்படின்னு இருக்காங்கன்னா அவங்கள்டேருந்து அவங்க வாங்கிப்பாங்க, அந்த ஏர்லைன் வாங்கிப்பாங்க, அதை they will be providing it to the passenger. So catering service, I am getting that service from one person and I am providing it to another person. இந்த மாதிரி கேஸில் வந்து the catering service is an input service for providing outward supply. So catering service even though அதுக்கு வந்து ஐடிசி அதாவது ஐடிசி எடுக்கக்கூடாது, பிளாக்டு கிரெடிட் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தாலும் since it is used for the purpose of providing outward supply, I can claim ஐடிசி. அதுதான் அந்த first point. However, for membership and travel benefit அது relevance வராது. மெம்பர்ஷிப் அண்ட் ட்ராவல் பெனிஃபிட் வந்து ஆப்ளிகேட்டரியாக இருந்தால் கவர்மெண்ட் ஆப்ளிகேஷன் இருக்குது, அதனால தான் நான் வந்து இதை இன்கர் பண்ணுறேன்ற மாதிரி கேசஸில் ஐடிசி எடுக்கணும், மற்றபடி ஐடிசி எடுக்கக்கூடாது. இப்போ ரெண்ட் அ கேப், லைஃப் அண்ட் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் இந்த மாதிரி கேசஸ்லாம் என்ன ஆகும்னா கவர்மெண்ட் வந்து மேண்டேட்டரியாக யூ ஹேவ் டு பே இன்சூரன்ஸ், மேண்டேட்டரியாக யூ ஹேவ் டு இன்கர் ரெண்ட் அ கேப் சர்வீஸ், அந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் வந்து ஃபார் த சேஃப்டி ஆஃப் த எம்ப்ளாயீஸ் கொண்டு வரும். அந்த மாதிரி கேசஸ்க்கு I would have paid some service, I would have paid some rent for rent a cab, அதில் அவங்க வந்து ஜிஎஸ்டி சார்ஜ் பண்ணிப்பாங்க, அந்த ஜிஎஸ்டியை I can claim it as a input. Clear? This is with regard to blocked credit. Now என்னென்னலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம்னா செக்ஷன் 16 செக்ஷன் 17ல ஒரு பார்ட் blocked credit அப்படின்ற ஒரு பார்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். செக்ஷன் 16ல வந்து மெயினாக கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன கண்டிஷன்ஸில் you can claim credit, என்னென்ன கண்டிஷன்ஸில் யூ கான்ட் கிளைம் கிரெடிட் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. செக்ஷன் 17ல பிளாக்டு கிரெடிட்டில் இந்தந்த கிரெடிட்ஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே யூ கான்ட் கிளைம் எனி கிரெடிட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது we have discussed. நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து அப்போர்ஷன்மெண்ட் ஆஃப் கிரெடிட். இங்கே ஒரு ஃபார்மேட் மாதிரி என்னோட நோட்ஸில் கொடுத்துருக்கேன், அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே வாங்க, நான் உங்களுக்கு வந்து ஐ வில் மேக் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஒரு கொஞ்சம் ட்ரிக்கி, கம் அலாங் வித் மீ, யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ரைட்? என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அப்போர்ஷன்மெண்ட் ஆஃப் கிரெடிட்னா ஒரு இன்புட்னா மெட்டீரியல்ஸ்னா, இப்போ இனிமேல் இன்புட்னா மெட்டீரியல், இன்புட் சர்வீஸ்னா சர்வீசஸ்னா. இப்போ ஐ வுட் ஹவ் காட் சம் கூட்ஸ் ஆர் சர்வீஸ், ரைட்? அந்த கூட்ஸ் ஆர் சர்வீஸ் வந்து ஐ ஹவ் பர்ச்சேஸ், ஐ ஹவ் பேட் டேக்ஸ். இந்த கூட்ஸ் ஆர் சர்வீஸ் வந்து எனக்கு வந்து நிறைய வெர்டிகல்ஸ். ஒன்று நான் வந்து ஐ வுட் பி சப்ளைங் எக்ஸாம் சப்ளைஸ், I would be supplying taxable supplies, I would be supplying some supplies which are not at all relevant to business. இந்த மாதிரி கேசஸ் எல்லாம் இருக்கும். இந்த மாதிரி கேசஸில் வந்து என்ன சார் பண்ணுறது, நான் ஒரே கூட் தான், ஒரு கூட்ஸ் ஒரு சர்வீஸ் தான், இதை 3 விதத்துக்கும் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்ற கேசஸ் ப்ராக்டிகலி பாசிபிள் ஆர் நாட். அந்த மாதிரி கேசஸ்க்காக கொண்டு வந்தது தான் இந்த அப்போர்ஷன்மெண்ட் ஆஃப் கிரெடிட். ஹியர் யூ ஆர் யூசிங் ஒன் இன்புட் ஃபார் த காமன் பர்பஸ். இந்த மாதிரி நீ காமன் பர்பஸ்க்கு இப்படி யூஸ் பண்ணுறேன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்றது we are discussing now. Now look at the format, you will understand. First வந்து whatever இது வந்து capital goods கிடையாது. This is only with regards to input and input services. See, I am getting some input or input services, அதுக்கு நான் tax pay பண்ணுறேன், அது நீ எடுத்துக்கோ. Now check any input taxes which you have paid for supplying exclusively non-business purpose. அதாவது நான் வந்து இந்த இன்புட்
அண்ட் இன்புட் சர்வீஸை வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஒரு கூட்ஸ் வாங்குறேன், அந்த கூட்ஸை வந்து நான் எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஐ எம் யூஸிங் இட் ஃபார் நான் பிஸ்னஸ் பர்பஸ் என்னென்னலாம் பண்ணுறேன்னு பாருங்க. அதை ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் பண்ணிடுறேன். ரைட். செகண்ட் வந்து நான் ஒரு இன்புட், நான் ஒரு கூட்ஸோ சர்வீஸோ ரிசீவ் பண்ணுறேன். அதை if I am using exclusively for exempt supplies, நான் taxable or nil rated supplyக்கு நான் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன், அதை மைனஸ் பண்ணிடுறேன். மூணாவது ineligible credit. இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம்ல லைக் 9 credits, அந்த 9 ஐட்டம்ஸ், இந்த 9 ஐட்டம்ஸில் இது கவர் ஆகுதா, ஒரு கிரெடிட் கவர் ஆகுதா, அந்த கூட்ஸோ சர்வீஸோ கவர் ஆகுதா பாருங்க. ஆமாம் கவர் ஆகுதுன்னா அதையும் மைனஸ் பண்ணிட்டேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு 10 different types of goods, 10 different types of services வாங்குறேன், அதோட இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் எனக்கு ஒரு அமௌண்ட் வருது, அதுதான் டோட்டல் இன்புட் டேக்ஸ் ஆன் இன்புட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ். இதில் 10 different டைப்ஸில் வந்து ஒரு 2 type of goods ஐ எம் யூஸிங் இட் ஃபார் நான் பிஸ்னஸ் பர்பஸ், 2 type of goods ஐ எம் யூஸிங் இட் ஃபார் exempt, 2 type of goods which is covered in blocked credit. இந்த மாதிரி கேஸ் இருக்குன்னா அதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு கழிச்சு விட்ருங்க, ஏன்னா அது வந்து கிரெடிட் நாட் அட் ஆல் அலோட். ஸோ பேலன்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதுதான் அமௌண்ட் டு பி டேக்கன் டு ஐடிசி லெட்ஜர், எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜர்னு நம்ம பார்த்தோம்ல, அந்த எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜருக்கு தட் அமௌண்ட் ஹேவ் டு பி டேக்கன். நெக்ஸ்ட் இதில் ஒரு ரிடக்ஷன் இருக்கு, என்னன்னா ஐடிசி எஃபெக்டிவ்லி ஃபார் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் டாக்ஸபிள். சார் இது ஒரு 10 கூட்ஸ் 4 கூட்ஸ் இருக்கு சார், இந்த 4 கூட்ஸ் வந்து ஐ எம் யூசிங் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் சப்ளைங் டாக்ஸபிள் சப்ளை, டாக்ஸபிள் சப்ளை ஆஃப் கூட்ஸ்க்கு தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன், வேற எதுக்குமே யூஸ் பண்ணலை அப்படின்ற மாதிரி சில கேசஸ் இருக்கும்ல, அதை கழிச்சிருக்கேன். பேலன்ஸ் வருது பார்த்தீங்களா, அதுதான் காமன் கிரெடிட் யூஸ்ட் ஃபார் டாக்ஸபிள் அண்ட் எக்ஸம்ட் கம்பைண்டாக. ஏதாவது பிரிக்க முடியல சார், இந்த கூட்ஸ் இருக்கு சார், இந்த கூட்ஸ் வந்து நான் டாக்ஸபிளுக்கும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், எக்ஸம்ட்டுக்கும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதுக்கு முன்னாடி வரையும் இருக்கிற கூட்ஸ் எல்லாம் என்னால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடிஞ்சுது, அதாவது எதெல்லாம் நான் எக்ஸம்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், எதெல்லாம் டாக்ஸபிளுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஹவவர் இந்த கூட்ஸ் எல்லாம் ஐ எம் நாட் இன் அ பொசிஷன் டு classify which I have used for taxable, which I have to used for exempt அப்படின்ற மாதிரி கேசஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதை எடுத்துக்கணும். அதுதான் காமன் கிரெடிட், தட் இஸ் கால்ட் காமன் கிரெடிட். நவ் இந்த காமன் கிரெடிட் என்ன பண்ணணும்னா, காமன் கிரெடிட் attributable to exempt, காமன் கிரெடிட் attributable to நான் பிஸ்னஸ், இது ரெண்டுத்தையும் கழிச்சிட்டிங்கன்னா அதுதான் டோட்டல் கிரெடிட், அதுதான் காமன் கிரெடிட் attributable to taxable or zero rated supply. Zero rated supply na nothing but SEZ supplier that I will be treating very much as a taxable supply, even though it is a zero, it is a taxable supply. இப்போ காமன் கிரெடிட் இருக்கு, அதில் எக்ஸம்ட்டுக்கு எவ்வளோ, நான் பிஸ்னஸ்க்கு எவ்வளோ அப்படின்னு கழிச்சிட்டேன். பேலன்ஸ் இருக்கிற கிரெடிட் என்ன, காமன் கிரெடிட் attributable for taxable supply. Now total credit என்ன எலிஜிபிள்னா, whatever credit I have utilized for the purpose of exclusively for taxable, common credit attributable for taxable தான் எனக்கு எலிஜிபிளான கிரெடிட். மற்ற எல்லாத்தையும் நான் ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கிரெடிட் இருந்தது, அந்த கிரெடிட் பார்ட்டில் வந்து நான் எதெல்லாம் வந்து நான் டாக்ஸபிள் சப்ளை, எதெல்லாம் எக்ஸம் சப்ளை, எதெல்லாம் பிளாக்டு கிரெடிட் அப்படின்னு பிரிச்சுட்டேன். பேலன்ஸ் ஒரு அமௌண்ட் இருந்தது, அந்த அமௌண்ட்டை வந்து நான் ஐடிசி கிரெடிட் லெஜருக்கு எடுத்துகிட்டு போயிருக்கேன். அந்த ஐடிசி கிரெடிட் லெஜரில் வந்து நவ் ஐ எம் டூயிங் ஃபர்தர் மோர் கிளாசிஃபிகேஷன், எதெல்லாம் நான் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி டாக்ஸபிளாக எடுத்துருக்கேனோ அதை நான் அவைல் பண்ணுறேன். பேலன்ஸ் இருக்கிறது வந்து காமன் கிரெடிட். அந்த காமன் கிரெடிட்டை ஐ ஹாவ் டு கிளாசிஃபை, எது வந்து நான் வந்து எக்ஸம் சப்ளைக்கும் எது வந்து நான் டாக்ஸபிளுக்கும் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு கிளாசிஃபை பண்ணணும். கிளாசிஃபை பண்ணிட்டு இந்த ரிலேட்டிங் டு எக்ஸம் சப்ளை இருக்குல்ல, அதை வந்து நான் ரிவர்ஸ் பண்ணிடணும். ஸோ பேலன்ஸ் இருக்கிறது என்ன, டோட்டல் கிரெடிட் attributable to common credit attributable to taxable supply, the common credit attributable to taxable supply and input relating exclusively for taxable supply, இது ரெண்டுத்தோட டோட்டல் தான் eligible credit. Okay, now the question is that how I have to classify the common credit. இப்போ இந்த common credit இருக்குல்ல, அது வந்து எக்ஸம்ட்டுக்கு எவ்வளோ, நான் பிஸ்னஸ்க்கு எவ்வளோ அப்படின்னு எப்படி நான் கிளாஸிஃபை பண்ணுறது அப்படின்றது ஒரு கொஷனாக வரும். நவ்
non-business purpose, business purpose. If I am having any input, which I have used for non-business purpose. In the second line நீங்க பாத்தீங்கன்னா input used exclusively for non-business purpose அப்படின்னு ஏதாவது input இருக்கு அப்படின்னா common creditல always 5% of common credit வந்து non-businessக்கு நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு கொடுத்தோம். It can be 10%, 2%, whatever it is, mandatory 5%. However, if there is zero, if it is zero, அதாவது input tax credit exclusively for business வந்து ஜீரோவா இருக்கு அப்படின்னா common credit attributable for non-purpose-ம் ஜீரோவா தான். அங்க ஏதாவது அமௌண்ட் இருக்குன்னா அங்க 2 ரூபாய் இருந்தா கூட இங்க 5% of common credit வந்து it will be considered as what? Used for the non-business purpose. Okay. So, how to calculate common credit attributable for the exempt supply? அப்படின்றது question. என்னன்னா turnover basis. Simply வந்து turnover basis. Aggregate turnover basisல தான் we have to calculate. Aggregate turnover என்னன்னு நம்ம registration chapterல பார்த்தோம். So, common credit attributable to exempt supply is common credit into exempt turnover divided by total turnover. Common credit into exempt turnover divided by total turnover will be giving the common credit attributable to the exempt supply. அதை நம்ம reduce பண்ணிட்டு balance இருக்கிறது வந்து common credit attributable to taxable supply. That's all. So என்னன்னா இது வந்து CGST-க்கு, SGST-க்கு, IGST-க்கு செப்பரேட்டா பண்ணணும். சேர்த்து பண்ண முடியாது. இந்த common credit classification CGST-க்கு தனியா, SGST-க்கு தனியா, IGST-க்கு தனியா மூணுமே பண்ணணும். ஸோ இந்த காமன் கிரெடிட்ல வந்து ரிவர்சலில் வந்து நான் ஏதாவது கம்மியாக பண்ணிட்டேன் ஆர் பண்ண வேண்டியதை விட கம்மியாக பண்ணியிருக்கேன்னா 18% இன்ட்ரெஸ்ட் ஐ எம் லைபிள் டு பே. கிளியர்? எவ்ரிதிங் ஹஸ் பீன் கவர்டு. ஹவவர் தெர் இஸ் அன் ஆப்ஷன் ஃபார் த பேங்கிங் கம்பெனி. பேங்கிங் கம்பெனி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒன்று இவங்க இந்த மாதிரி காமன் கிரெடிட் எடுத்துக்கலாம், இல்லைனா டைரெக்டாக 50% ஆஃப் த ஐடிசி இந்த மாதிரி கால்குலேஷன்லாம் பண்ணாமல் 50% ஆஃப் த ஐடிசியை வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக they can claim it as eligible input. Even though they may be having அவங்களுக்கு வந்து நிறையவே இருந்திருக்கலாம், 80% கூட அவைல் பண்ணியிருக்கலாம். ஆனால் அவங்க ஒரு ஆப்ஷன் எடுத்திருக்காங்க. என்னன்னா சார் எனக்கு இந்த மாதிரி காமன் கிரெடிட் கிளாசிஃபிகேஷன்லாம் எனக்கு டிஃபிகல்ட்டாக நல்லா பண்ண முடியல, நம்ம என்ன பண்ணலாம் 50% ஆஃப் நான் கிரெடிட் எடுத்துடுறேன் அப்படின்னு அவங்க ஆப்ஷன் அவைல் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா they have to follow it throughout the year. நடுவில் மாற்ற முடியாது. This is with regard to apportionment of credit. இப்போ ரெண்டாவது கேஸ் வந்து the apportionment of credit with respect to capital goods. சார் நான் capital goods வாங்கியிருக்கேன், அதில் நான் அதில் வந்து I have paid ITC. அந்த இன்புட்டுக்கு நான் என்ன சார் பண்ணுறது அப்படின்னா அது நெக்ஸ்ட் சாப்டர். சிம்பிள், இது முடிச்சிடலாம். இப்போ capital goods I am having some I am purchasing the capital goods. First I have to decide whether I am in the capital good வந்து நான் ஃபுல்லி ஃபார் டாக்ஸபிள் சப்ளை ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்காக யூட்டிலைஸ் பண்ணுறேனா அப்படின்றது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கொஷின். எஸ் அப்படின்னா அந்த கிரெடிட்டை யூ யூட்டிலைஸ் என்ஜாய், அவ்வளோதான். செகண்ட் ஒன், சார் நான் இந்த கேபிட்டல் குட்ஸ் வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் எக்ஸாம் சப்ளை யூஸ் பண்ணுறேன் சார் அப்படின்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா அந்த கிரெடிட்டை எடுத்துக்கிட்டே வராதிங்க, கிரெடிட் லெட்ஜருக்குள்ளே எடுத்துக்கிட்டே வராதிங்க. இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் அவைலபிள். இது ரெண்டு காமன் சென்ஸ்லேயே நம்ம we can understand. மூணாவது கேஸ் என்னன்னா சார் I am using a capital goods that I am using it for taxable and exempt. ரெண்டுத்துக்குமே நான் யூஸ் பண்ணுறேன் சார். என்ன பண்ணுறேன் சார் அப்படின்னா ஆக்ட் என்ன சொல்றதுன்னா இந்த இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட்டை 100% எடுத்துகிட்டு போயிடும் அண்ட் காமன் கிரெடிட் விச் இஸ் attributable to exempt supply மட்டும் ரிவர்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே வரும். 100% கிரெடிட் எடுத்துகிட்டு போயிடு, common credit attributable to exempt supply மட்டும் you reverse it and come அப்படின்றாங்க. அது சார் ஓகே எப்படி சார் ரிவர்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா how they are doing னா first வந்து இந்த ஒரு assumption all capital goods the life of the capital goods is 5 years. 5 years னா 60 months னு அர்த்தம். ஒரு capital goods ஓட லைஃப் வந்து 60 months, ரைட்? இந்த capital goods வந்து அவன் என்ன சொல்றான்னா ஒரு காமன் கிரெடிட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கல்ல அந்த மந்த்லி காமன் கிரெடிட் பாருங்க. மந்த்லி அதாவது இப்போ வந்து ஒரு 1 lakhல ஒரு 6,000 ஐ எம் பேயிங் இட் சார்
ITC அப்படின்னா what is the monthly common credit? 6000 divided by 60. 100 is the monthly common credit. In the monthly common credit attributable to exempt supply என்ன? How we have to calculate? Monthly common credit into exempt turnover divided by total turnover. அதை மட்டும் reverse பண்ணணும். அதை மட்டும் you reverse it and provide அப்படின்னு சொல்றோம். Fourth one வந்து earlier used for exclusively taxable, now used for exempt and taxable. First வந்து நான் வந்து ஃபுல்லா taxable supplyக்காக யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் சார். இப்போ நான் exemptக்கும் யூஸ் பண்றேன், taxableக்கும் யூஸ் பண்றேன். அப்படின்ற கேசஸ்ல என்ன சார் பண்றதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து காமன் கிரெடிட் கண்டுபிடிக்கணும். காமன் கிரெடிட்ல இந்த கேசஸ்ல எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா 5, அதாவது என்ன சொல்ல வரான்னா கொஞ்சம் ட்ரிக்கி, இதெல்லாம் ரூல்ஸ், இதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க. ஒன்னொன்றுக்கும் ஒரு மாதிரி டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். என்ன புரிஞ்சுதோ புரியட்டும். ஓகே, காமன் கிரெடிட்டை கால்குலேட் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட். அதாவது இந்த கொஷின் என்னன்னா first I have used exclusively for taxable purpose, now I am using it for both exempt and taxable. First I am using it for taxable purpose, now I am using it for both exempt and taxable. என்ன சொல்றான் அப்படின்னா first வந்து what is the life of the asset? 5 years. 5 years அப்படின்னா இவன் என்ன சொல்றான், காமன் கிரெடிட்டை ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும். இந்த கேஸ்ல காமன் கிரெடிட் எப்படின்னா whatever ITC I am having, take it minus 5% per quarter. 5% per quarter அதுல இருந்து மைனஸ் பண்ணிக்கணும். அதுதான் காமன் கிரெடிட். Now calculate monthly common credit. இந்த monthly common credit எப்படின்னா நான் காமன் கிரெடிட் ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்கேன்ல, அது டிவைடட் பை 60, அதுதான் மந்த்லி காமன் கிரெடிட். Now reduce the monthly common credit attributable to the exempt supply. இந்த exempt supplyக்கு ரிலேட்டடான மந்த்லி காமன் கிரெடிட்டை ரெடியூஸ் பண்ணுங்க. ஏன்னா ஆல்ரெடி நான் வந்து ITC லெட்ஜருக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டேன். ஸோ ஃபுல்லாக ஏன்னா நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஐ ஹவ் யூஸ்ட் இட் ஃபார் வாட், டாக்ஸபிள் சப்ளை. நான் டாக்ஸபிள் சப்ளைக்கு யூஸ் பண்ணுறதுன்றதுனால 100% நான் கிரெடிட் லெட்ஜருக்கு எடுத்துகிட்டு போயிருப்பேன். இப்போ நான் ரிவர்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே வரோம். ஏன்னா நான் வந்து டாக்ஸபிளுக்கும் யூஸ் பண்ணுறேன், எக்ஸாம்ட்டுக்கும் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ அந்த எக்ஸாம்ட் பார்ட்டை மட்டும் நான் ரிவர்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே வரோம். அதை எப்படி பண்ணுறதுன்றதுக்கான ரூல்ஸ் இது. ஒரு கொஷின் சால்வ் பண்ணால் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து earlier used for exclusively exempt supply, now I am using it for exempt and taxable. இப்போ நான் exempt supply யூஸ் பண்ணுறதுனால நான் கிரெடிட் லெட்ஜருக்குள்ளே எடுத்துகிட்டே போயிருக்க மாட்டேன். இப்போ நான் எடுத்துகிட்டு வரணும், ஏன்னா I am using it for taxable as well as exempt. இப்போ எந்த அளவுக்கு நான் வந்து கிரெடிட் லெட்ஜரை ஆட் பண்ணணும்னா சேம் ப்ரொவிஷன்ஸ். காமன் கிரெடிட் கண்டுபிடிங்க. காமன் கிரெடிட் ITC minus 5% per quarter கண்டுபிடிங்க. அதுதான் காமன் கிரெடிட். That divided by 60 is the monthly common credit. அந்த monthly common creditல how much is attributable to taxable supply, அதை கிரெடிட் லெட்ஜர்ல ஆட் பண்ணணும். இதுல ஆட் பண்ணணும், பிஃபோர் இதுல லெஸ் பண்ணணும். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் டாக்ஸபிளுக்கு யூஸ் பண்ணிருக்கேன், இங்க எக்ஸாம்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணதுனால இங்க ஆட் பண்ணணும். கிளியர்? இந்த ஒரு क्वेश्चन பார்க்கலாம், you will understand the